Okay. So yesterday we covered how to introduce, how to greet others. So what are the phrases to use? What are the scenarios, and in what scenarios, what are the phrases we have used? So everything we have covered. So I hope everyone understood that. Okay. Okay. So before getting into the session, a small brief about myself. Myself, Sheprin Milko. So myself, Sheprin Milko. I'm a certified soft skill trainer. And also, I'm the founder of Sculpt Academy, where we train people for soft skills, placement, and for communication. I have an 8 years of experience. Okay, so I have an 8 years of experience where I have trained more than 10,000 plus students. So, in the field of competitive exams, soft skills, and placements. So, I have trained students, employees, everybody. Okay, okay. So the session overview in the 6 days of session. Yesterday we have completed day one, greetings and introduction. Today we are proceeding with family and personal life. So here in the session we'll cover with family and personal. How can you describe your family and how can you describe your personal life? So here, today we are going to completely deal with the describing about your personal life and your family. And in the rest of the upcoming 4 days, day three we'll going to cover shopping and food. On day four, weather, events and review. On day five, health and emergency. And on day six, we'll wrap up all the sessions which has happened in the past 5 days, and we'll wrap up the sessions on the sixth day. So this is the session overview of this 6 day free training program. And today on day two, so what will you learn? So yesterday on day one, we have learned about greetings and introduction. So what are the phrases we have to use for greeting and what are the phrases we have to use for introducing yourself and how to introduce yourself. These are the things we have seen yesterday. So today on day two, what will be your objective? So இன்னைக்கு இந்த day டூல நம்ம கத்துக்கிறது என்னென்ன அப்படின்றது. The first one family vocabularies. ஃபேமிலி ரிலேட்டடா என்னென்னலாம் வெக்காபுலரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ஃபாதர் மதர் இந்த மாதிரியான நார்மல் வெக்காபுலரிஸ் தெரியும், பட் அதை தாண்டி நிறைய வெக்காபுலரிஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த வெக்காபுலரிஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபேமிலிஸ், அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். செகண்ட், ஹவு டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் ஃபேமிலி ஃப்ளூவெண்ட்லி. நம்ம ஃபேமிலி பத்தி எப்படி நாம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், நம்ம ஃபேமிலி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப என்னென்ன கான்டென்ட்ஸ் உள்ள இருக்கணும், என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்றது. அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூ கொஷின். சம்டைம்ஸ் த இன்டர்வியூவர் வில் ஆஸ்க் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி கேட்பாங்க, டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கொஷின் வந்து இன்டர்வியூஸில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் ஒன். Third one, to describe your daily routines and family activities using simple sentences. உங்க daily routines என்ன? So from the start till end. So what will be you're doing in your daily activities? So what are your daily activities? இது எல்லாமே அது எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த டென்ஸ்னுடைய பேசிக் பார்ட். அண்ட் ஃபைனலி ரைட்டிங் ஆஃப் 5 to 10 sentences about your family. So this is the objective of today's session. Okay, so today you are going to learn family related vocabularies. Second, so how to describe your family fluently. And third, how to describe your daily routines. And fourth, your writing part. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி ஒரு 5 to 10 sentencesல நீங்கள் எழுத போறீங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டுடே செஷன். Okay, so before getting into the session, a small intro about the Sculpt Academy. So here, the mission of the Sculpt Academy is to empower the learners, whoever the learner is. The learner யாரா வேணாலும் இருக்கலாம், maybe a student, an employee, or so graduated people. So யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். So whoever the learner is, and the learner empower பண்ணணும். So how we believe is, we believe confidence can make everything. So here we completely focus on the confidence. So once your confidence has built up, you will be able to achieve all your personal and professional goals. So this is our main motto. So to build your confidence, we'll focus on the following trainings. One, soft skill training. Second, placement training.
four corporate training, and the fourth one is communication training. The audience for each and every program is different. Soft skill training is completely for anyone. ஸோ சாஃப்ட் ஸ்கில் அப்படின்றது எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கலாம். பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யாரெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங். அண்ட் கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ். ஒன்ஸ் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போயாச்சு, அந்த கம்பெனிஸில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிக்கு இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ரைனிங் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் ஆல்சோ. அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆல்சோ இட்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ், வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே. ஸோ அது த ஆடியன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் வில் பி டிஃபர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து இங்கே ஸ்கல்ப்ட் அகாடமியில் ஆஃபர் பண்ணுற courses. Additionally, we are going to offer coaching for competitive exams also. Next TNPSC Group 1, Group 2 exams வந்து வரப்போகுது 2026ல calendars கொடுத்துருக்காங்க. And for this, we are going to start our coaching. Okay. So from March on, we are going to start our coaching for TNPSC Group 1 and Group 2. Okay. So this is all about our Sculpt Academy. And the below terms are the channel names, YouTube, LinkedIn channel, and Instagram pages. எல்லாமே. Okay. So first we'll start with family words. Okay. So what are the family words we know? So here I have segregated the words under different categories. அந்த ஃபேமிலி வேர்ட்ஸை டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸை நான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட் ஃபேமிலி அப்படின்னா யார் யார் வருவாங்க, எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படின்றப்ப யார் யார் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இமீடியட் ஃபேமிலி, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபாதர், மதர், பிரதர், சிஸ்டர், சன், டாட்டர். ஸோ இதெல்லாம் இவங்க எல்லாமே வந்து இமீடியட் ஃபேமிலி அப்படின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர், கிரேட் கிராண்ட் மதர், சிப்ளிங். இது எல்லாமே இப்போ நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் மீனிங் சொல்கிறேன். Obviously, we people know the meaning for father, mother, brother and sister, and son and daughter. இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து மீனிங் தெரியும். ஸோ அப்பா ஃபாதர், மதர் அம்மா, பிரதர் அண்ணா ஆர் தம்பி, சிஸ்டர் அக்கா தங்கச்சி, சன் பையன், டாட்டர்னா பொண்ணு. ஓகே, இப்போ அண்ணா அப்படின்னா எல்டர் சிஸ்டர், சாரி அண்ணா அப்படின்றப்போ எல்டர் பிரதர், அக்கா அப்படின்றப்போ எல்டர் சிஸ்டர், தம்பி அப்படின்றப்போ எங்க பிரதர், எங்க சிஸ்டர், அந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரிஸ் ஆகும். அண்ட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்றப்போ உங்க தாத்தாவுடைய அப்பா. ஓகே, அதே மாதிரி கிரேட் கிராண்ட் மதர் அப்படின்றப்போ உங்க அம்மா, உங்க பாட்டியினுடைய அம்மா. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஓகே. தென் வாட் இஸ் சிப்ளிங்? ஓகே, இப்போ பிரதர் சிஸ்டர், பிரதர் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மேல் அப்படின்றது டினோட் பண்ணும், சிஸ்டர் அப்படின்றது ஒரு ஃபீமேல் டினோட் பண்ணும். ஸோ சிப்ளிங் இஸ் அ ஜென்ரல் நியூட்ரல் டேர்ம். ஓகே, இட்ஸ் அ ஜெண்டர் நியூட்ரல் டேர்ம். ஸோ சிப்ளிங் அப்படின்றப்ப இதில் வந்து அண்ணா அக்கா எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும். ஓகேவா, இப்போ எனக்கு வந்து அண்ணா மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா எல்டர் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லலாம், அக்கா மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா எல்டர் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, இப்போ எனக்கு வந்து அண்ணா அக்கா ரெண்டு பேருமே இருக்கு அப்படின்றப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் யூ கேன் யூஸ் சிப்ளிங். சரிங்களா, அந்த மாதிரி சிப்ளிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சிப்ளிங் இஸ் அ ஜெண்டர் நியூட்ரல் டேர்ம். ஸோ உங்களுக்கு அண்ணா அக்கா யார் இருந்தாலும் நீங்கள் காமனாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டு வந்து சிப்ளிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் ஹியர் ஸோ சம் பீப்புள் வில் கால் தேர் ஃபாதர் ஆஸ் டேடி. ஸோ இந்த ஃபாதர் அப்படின்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டேர்ம். அதை தாண்டி டேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபாதர் அண்ட் டேடி, மதர் அண்ட் மம்மி? ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. வாட் இட் இஸ் மீன்ஸ், ஃபாதர் அண்ட் மதர் இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபார்மல் டேர்ம். ஓகே, ஸோ ஃபாதர் அண்ட் மதர் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபார்மல் டேர்ம். ஃபார்முலாக வந்து ஒருத்தங்களை, ஸோ நம்ம அப்பாவை வந்து கூப்பிட்ற ஃபார்மல் டேர்ம் வந்து ஃபாதர் அண்ட் மதர் தான். சரிங்களா, இப்போ டேடி அண்ட் மம்மி அப்படின்றது சில பேர் நம்ம வந்து ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டடாக அவர் வந்து அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி அவங்க நமக்கு அப்பா இல்லை, பட் அவங்க மேல இருக்கிற ஒரு அதிகமான ஒரு அன்பு, ஒரு அஃபெக்ஷனேட்னால நம்ம அவங்க வந்து அப்பான்னு கூப்பிடுவோம். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ஒரு அஃபெக்ஷனில் கூப்பிடுற ஒரு டேர்ம் தான் வந்து டேடி அப்படின்றது. Okay, so this is the difference between father and daddy, mother and mummy. So father and mother, this is the biological term and the formal term to call a particular person as your father and mother, as your parents. Daddy and mummy, it's an affectionate term. So on the people who have an affectionate for to that person, you can use daddy and mummy. So daddy and mummy அப்படின்றது it's an informal term. அது நம்ம வெளியே வந்து ஒரு affectionateல கூப்பிடுற ஒரு term. ஓகேங்களா, ஸோ தீஸ் ஆர் தி இமிடியட் ஃபேமிலி. ஸோ நம்ம இமிடியட் ஃபேமிலி அப்படின்னா இவங்க தான் வருவாங்க. ஃபாதர், மதர், பிரதர், சிஸ்டர், சன், டாட்டர்,
கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர், கிரேட் கிராண்ட்மதர் அண்ட் சிப்ளிங். அண்ட் கிராண்ட்ஃபாதர் அண்ட் கிராண்ட்மதர், ஸோ நம்ம பாட்டி தாத்தா. ஓகே. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி, ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர், கிராண்ட்மதர், அங்கிள், ஆண்ட், கசின், இவங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படின்றது. ஸோ இம்மிடியட் ஃபேமிலி அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள வர்றது. எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அப்படின்றப்போ grandfather, grandmother, uncle, aunt, and cousin. So obviously we know the meaning for grandfather, grandmother, uncle, aunt. So அத்தை, மாமா, uncle, aunt அப்படின்றது மாமா, அத்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம். கசின் அப்படின்றப்போ உங்க பெரியப்பா பையன், சித்தப்பா பையன், ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே வந்து நம்ம கசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் தமிழ் வில் கால்ட் அஸ் பிரதர்ஸ். ஸோ அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லலாம், தம்பி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருக்கும். பட் இன் இங்கிலீஷ் வி ஹேவ் அ சிங்கிள் டேர்ம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கசின். ஸோ கிராண்ட்ஃபாதர் தாத்தா, கிராண்ட்மதர் பாட்டி, அங்கிள் மாமா, ஆண்ட் அத்தை. ஸோ அங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ காமன் டேர்ம். ஸோ மாமா அத்தைன்னு மட்டும் வராது. ஸோ நம்ம பெரியப்பா சித்தப்பா அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ் வர்றது இடத்துலயே நம்ம வந்து அங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்னு தான் கொடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே காமன் ரிலேஷன்ஸ் தான் இங்கிலீஷ் பொறுத்த அளவுக்கு. அண்ட் கசின்ஸ் அப்படின்றப்ப அவங்க பசங்க அப்படின்னு வரப்போ நம்ம கசின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. So this is the immediate family and extended family. Okay. Family marital status and in-laws. Okay. So family marital status அப்படின்னு வரப்போ husband, wife, fiancé, widow and widower இந்த மாதிரி terms இருக்கு. And in terms of fiancé we have two terms, fiancé and fiancé அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு terms இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்ற the difference சொல்றேன். So obviously we know the meaning for husband and wife. Meaning தெரியும். Fiancé, fiancé. ஸோ எதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிங்கிள் இ இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த சிங்கிள் இ இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, பிஃபோர் மேரேஜ் எ மேல் பார்ட்னர். ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த ஃபியான்சி அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம எங்கேன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹி இஸ் த பர்சன், ஹி ஆர் ஷி இஸ் த பர்சன் ஹூம் ஐ எம் கோயிங் டு மேரி. இவங்க தான் அந்த பர்சன், இவங்கள்ட்ட நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றோம். அது யாரு, மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றது இந்த ஃபியான்சி, சிங்கிள் இ அண்ட் டபுள் இ அப்படின்றது. சிங்கிள் இ அப்படின்றது ஃபீமேல் பர்சன். ஓகே. ஸோ ஷி இஸ் த பர்சன் whom I am going to marry அப்படின்றது fiancé. Fiancé அப்படின்றது மேல் பர்சன். ஸோ he is the person whom I am going to get married with. ஸோ அப்படின்றது அந்த டபுள் இ இருக்கிறது. ஸோ டபுள் இ இருந்தால் மேல், சிங்கிள் இ இருந்தால் அது வந்து ஃபீமேல். ஸோ widow அப்படின்றது a woman who lost her husband. ஸோ ஒரு woman, சரிங்களா, அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவங்கள வந்து widow அப்படின்னு சொல்லுவோம். a person who lost his wife அப்படின்னா widower அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. ஸோ விடோ அப்படின்னா பெண்ணை குறிக்கிறது, விடோவர் அப்படின்ற ஆணை குறிக்கிறது, அவ்வளோதான். சரிங்களா. ஸோ ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப், ஃபியான்சி, ஃபியான்சி, விடோ அண்ட் விடோவர். ஓகே. ஸோ விடோ அப்படின்றது இட் டினோட்ஸ் ஃபீமேல், விடோவர் அப்படின்றது இட் டினோட்ஸ் அ மேல். ஓகே. தென் இன்லாஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸோ இங்கே இன்லாஸ் இருக்கு. ஃபாதர் இன்லா, மதர் இன்லா. ஆப்வியஸ்லி வி நோ திஸ் இஸ் தி இது வந்து நம்ம மாமனார் மாமியார் சொல்றதுக்காக ஃபாதர் இன்லா, மதர் இன்லா சொல்றோம். ஸோ வாட் ஹூவர் இட் இஸ், பையன் சைடாக இருந்தாலும் சரி, பொண்ணு சைடாக இருந்தாலும் சரி, காமனா மாமனார் மாமியார் அப்படின்னு ஃபாதர் இன்லா, மதர் இன்லா சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சிஸ்டர் இன்லா அப்படின்றது நம்ம பார்ட்னருடைய சிஸ்டர். ஓகே. ஹஸ்பண்டுடைய சிஸ்டர் இல்லைன்னா வந்து ஒய்ஃப்னுடைய சிஸ்டர், அதை வந்து நம்ம சிஸ்டர் இன்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரதர் இன்லா அப்படின்றது நம்ம பார்ட்னர்னுடைய பிரதர், மேபி ஒய்ஃப்னுடைய தம்பியா இருக்கலாம், இல்லை ஹஸ்பண்டுடைய தம்பியா இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து சிஸ்டர் இன்லா அண்ட் மதர் இன்லா, சாரி பிரதர் இன்லா. நெக்ஸ்ட் சன் இன்லா, டாட்டர் இன்லா. ஓகே. சன் இன்லா அண்ட் டாட்டர் இன்லா. சன் இன்லா அப்படின்றது மருமகன், டாட்டர் இன்லா அப்படின்றது மருமகள். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்லாஸ் வி ஹேவ். ஸோ டோட்டலி 6 இன்லாஸ் இருக்கும். ஃபாதர் இன்லா, மதர் இன்லா, ஸோ மாமனார் மாமியார். சிஸ்டர் இன்லா, பிரதர் இன்லா, நம்ம பார்ட்னருடைய சிஸ்டர், நம்ம பார்ட்னருடைய பிரதரை நம்ம சிஸ்டர் இன்லா, பிரதர் இன்லா சொல்லுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சன் இன்லா, டாட்டர் இன்லா, which means that மருமகன் மருமகள் அப்படின்றது. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் I have segregated the categories as blended family and other terms. சரிங்களா. blended families அப்படின்றது. ஓகே. ரைட். இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். சரிங்களா. இப்போ ஸ்டெப் ஃபாதர், ஸ்டெப் மதர் அப்படின்றது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பையன் இருக்கான். ஓகே. எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பையன் இருக்கு அண்ட் தட் பர்சன் ஹேஸ் அ பேரண்ட் ஏ, பி அப்படின்ற பேரண்ட் இருக்காங்க, ஃபாதர் மதர் இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஃபாதர் மதர் அப்படின்ற இதுல ஃபாதர் வந்து இன்னொரு மேரேஜ் பண்ற, செகண்ட் மேரேஜ் பண்றாங்க. அண்ட் இப்போ அந்த ஃபாதர் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணியாச்சு, புதுசாக ஒருத்தங்க வராங்க. ஓகேவா.
அவங்க தான் வந்து ஸ்டெப் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம சிம்பிளா நம்ம சித்தி சொல்லுவோம் இல்லையா? செகண்ட் பர்சன், செகண்ட் ஒய்ஃபை நம்ம சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க தான் ஸ்டெப் மதர். இப்போ அவங்களுக்கு பிறக்க போற குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே. ஸ்டெப் சன் அப்படின்றது செகண்ட் ஒய்ஃபுக்கு பிறந்த குழந்தைய நம்ம வந்து ஸ்டெப் சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டெப் டாட்டர் அப்படின்றது செகண்ட் ஒய்ஃப், செகண்ட் மேரேஜ்ல பிறந்த குழந்தை நம்ம ஸ்டெப் டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர். இந்த டேர்ம்ஸ் ஸ்டெப் சன் ஸ்டெப் டாட்டர்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே. இப்போ ஹாஃப் சிஸ்டர் அப்படின்றது யாரு அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பேரண்ட், ஓகே, ஒரு பையனுடைய பேரண்ட். அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஸோ டியூ டு சம் ரீசன்ஸ், மேபி டிவோர்ஸ்ட் ஆர் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ், தட் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் த செகண்ட் மேரேஜ். வேற ஒருத்தவங்கள வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது. ஓகேவா? அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் சிஸ்டர் ஆர் ஹாஃப் பிரதர். ஓகே, ஸோ ஹாஃப் சிஸ்டர் ஆர் ஹாஃப் பிரதர் விச் மீன்ஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஷேரிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் பர்சன் வித் யூ, அட்லீஸ்ட் ஒன் பேரண்ட் வித் யூ. உங்களுடைய ஒரு பேரண்ட்டை அவங்க வந்து ஷேர் பண்றாங்க. அதை வந்து ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி blended family terms: step father, step mother, step son, step daughter. There is a spelling mistake in step daughter. ஸோ ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஒரு பேரண்ட் வெளியே போய் இன்னொருத்தங்களை மேரேஜ் பண்றாங்க. டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் இன்னொருத்தங்களை மேரேஜ் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது. ஸோ தட் பர்டிகுலர் சைல்டு இஸ் யுவர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர். அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் விச் மீன்ஸ் தட் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஷேரிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் பேரண்ட் வித் யூ. ஒரு பேரண்ட் உங்களோட ஷேர் பண்றாங்க. அதை வந்து ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி blended family terms. அதர் டேர்ம்ஸ், இப்போ இதை தாண்டி இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வராத சில டேர்ம்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன? ஆன்செஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஆன்செஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மூதாதையர்கள், நம்ம முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதை வந்து ஆன்செஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆல்டர்னேட் டேர்ம் ஃபார் ஆன்செஸ்டர்ஸ் ஃபோர்பியர் அண்ட் ப்ராஜெனிட்டர். ஓகே, ஃபோர்பியர் அண்ட் ப்ராஜெனிட்டர். ஸோ இப்படினாலும் வந்து ஆன்செஸ்டர்ஸ் நம்ம நம்ம முன்னோர் நம்ம முன்னால வாழ்ந்த ஜென்ரேஷன்ஸ். ஓகே, டெசண்டன்ட் அப்படின்றது வம்சாவளி. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அந்த ஆன்செஸ்டர் இதுல வரக்கூடிய வம்சாவளிகள், அந்த சந்ததி தான் நம்ம வந்து டெசண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெஃப்யூ அப்படின்றது உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டருடைய பையன். ஓகே, உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டருடைய பையனை நம்ம வந்து நெஃப்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீஸ் அப்படின்றது உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டருடைய பொண்ணு. ஓகே, ஸோ நெஃப்யூ denotes a male person who is a child of your brother or sister. Niece is a person, a female child who is a female child of your brother or sister. உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர்னுடைய பையன் அப்படின்னா நெஃப்யூ சொல்லுவோம். உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர்னுடைய பொண்ணு அப்படின்னா நீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்வின் சிஸ்டர். உங்க கூட பிறந்தவங்களை நம்ம வந்து ட்வின் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ட்வின் பிரதர் அப்படின்றப்போ நம்ம கூட பிறந்த அந்த ட்வின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ட்வின்ஸா வருவாங்க இல்லையா, ட்வின்ஸ். ஸோ அந்த ட்வின்ஸ் வந்து நம்ம ட்வின் சிஸ்டர், ட்வின் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ட்ரிப்ளெட்ஸ். ட்ரிப்ளெட்ஸ் அப்படின்றது அட் அ டைம்ல ஒரே டெலிவரியில 3 குழந்தை வரும். ஸோ அவங்க தான் வந்து நம்ம ட்ரிப்ளெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 3 குழந்தை இருக்கிறத நம்ம வந்து ட்ரிப்ளெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட், முன்னாள் ஹஸ்பண்ட், எக்ஸ் ஒய்ஃப், முன்னாள் ஒய்ஃப். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஃபேமிலி. Okay, so do you have any doubts or do you want me to repeat any of the terms? Okay, so இதில் வரைக்கும் சொன்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, the next one. Yes, Miss Nandini. So do you have any doubts or do you have any clarifications? Half sister. So half sister அப்படின்றது இப்போ ஒரு பர்சனுடைய பேரண்ட், ஃபாதர் மதர் 2 பேர் இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேத்துக்குள்ள டிவோர்ஸ் ஆகி இல்ல ஏதோ ஒரு ரீசன்னால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தங்களை மேரேஜ் பண்றாங்க. ஓகே, எய்தர் த ஃபாதர் ஆர் தி மதர். ஓகே, அவங்க இன்னொருத்தங்களை மேரேஜ் பண்றாங்க. அப்படி மேரேஜ் பண்றவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா, அவங்க உங்களுக்கு சிஸ்டர், ஹாஃப் சிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி. பெண் குழந்தையா இருந்தா ஹாஃப் சிஸ்டர், இதுவே பையனா இருந்தா ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் விச் மீன்ஸ் தட் உங்க சிஸ்டரா பிரதரா இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு பேரண்ட்டை உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுடைய ஒரு பேரண்ட் அவங்களுக்கு பேரண்டா இருப்பாங்க. அதான் ஹாஃப் சிஸ்டர் அண்ட் ஹாஃப் பிரதர் அப்படின்றது. ஓகே, எஸ், ஃபைன். எனி அதர் பீப்புள்?
வேற ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கா? ஓகே. ஸோ நவ் ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் ஃபேமிலி, சரிங்களா? இப்போ இது இன்டர்வியூ மட்டும் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ரிலேட்டட் டு த இன்டர்வியூஸ் ஆர் த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ். Wherever we go, we'll have these kind of question. What is your family? What your family people are doing? இந்த மாதிரி வந்து காமனாக ஒரு கொஷின் வரும். You're coming to the college, you're into your friends, and your friends ask these kind of questions. What are your parents? Okay, what are your parents அப்படின்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ உங்க ஃபேமிலி பத்தி, ஸோ வாட் இஸ் யர் ஃபேமிலி, டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யர் ஃபேமிலி, இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம ஃபேமிலி பத்தி சொல்றப்போ நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? ஓகே, ஸோ ஹியர் த பாயிண்ட் இஸ் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டெல் அண்ட் வாட் டு டெல் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. உங்க ஃபேமிலி பத்தி என்ன சொல்லணும், என்ன சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது தெரியும். டு புட் சிம்பிளி, when you're into the description of your family, you have to mention the positive values about your family. Okay, so when you're describing about your family, you should not mention anything negative about your family. எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஒரு நெகட்டிவா வந்து நீங்க போர்ட்ரே பண்ணக்கூடாது. இட் ஹேஸ் டு பி சம்திங் பாசிட்டிவ், சரிங்களா? அந்த பாசிட்டிவ் திங்ஸ் என்னென்னலாம் சொல்லலாம் ஸோ அப்படின்றது. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ கேன் பிரிங் தி பிரீஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. உங்க ஃபேமிலி பத்தின ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி? ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா, நியூக்ளியர் ஃபேமிலியா, இல்ல பிக் ஃபேமிலியா? உங்க ஃபேமிலியில எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஸோ இந்த மாதிரி நம்பரிங்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். ஒன். செகண்ட், வேர் டு தே லிவ்? ஸோ உங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லை நீங்க உங்க ஃபேமிலி வந்து எங்க இருக்காங்க? ஸோ அட் வாட் பிளேஸ் தே ஆர் லிவிங், எந்த இடத்துல இருக்காங்க, அது சொல்லலாம். டெல் வாட் யூர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் டூயிங். உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹியர் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் ஐடியா அண்ட் லேட்டர் ஆன் ஐ வில் கிவ் யூ த சென்டென்சஸ். ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் எப்படியெல்லாம் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து லேட்டர் ஆன் நான் சொல்றேன். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. உங்க ஃபேமிலி என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி அண்ட் அதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லலாம். செகண்ட், வேர் டு தே லிவ், அந்த பிளேஸ் பத்தி நீங்க சொல்லலாம். தேர்டு, உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஃபோர்த், ஹவு தே லுக் லைக், அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் சொல்லலாம். அவங்க பார்க்கறக்கு எந்த மாதிரில இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த அந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க பேசலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், பிஹேவியரிசம். ஸோ ஹவு தே பிஹேவ் ஆன் ஈச் அண்ட் சர்டன் திங்ஸ். ஓகே, வாட் யூ டூ வித் யுவர் ஃபேமிலி, உங்க ஃபேமிலி கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ ஹவு டு யூ ஸ்பெண்ட் டைம்ஸ் வித் யுவர் ஃபேமிலி, அதை பத்தி நீங்க பேசலாம். வாட் யுவர் ஃபேமிலி லைக் அண்ட் வாட் யுவர் ஃபேமிலி டோன்ட் லைக். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும்? ஓகே, உங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்கும், பிடிக்காது. உங்க அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும், பிடிக்காது. யுவர் சிப்ளிங்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், பிடிக்காது. ஓகே, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஜென்ரலைஸ் திங்ஸ் பட் யூ கேன் ரிலேட் வித் யோர் செல்ஃப். அதாவது உங்ககிட்ட என்ன பிடிக்கும், என்ன பிடிக்காது, இந்த மாதிரி நீங்க ஜென்ரலைஸ்டா நீங்க சொல்லலாம். யூ கேன் ஆட் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் இருந்திருக்கும், அந்த ஈவெண்ட் பத்தி அந்த ஈவெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி உங்க ஃபேமிலி பத்தி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் இருந்தால் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ஆட் யுவர் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. செகண்ட், பிளேஸ் வேர் தே லிவ். அண்ட் தேர்டு, வாட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் டூயிங். ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன பண்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர் டூயிங், வாட் இஸ் யுவர் மதர் டூயிங், வாட் யுவர் சிப்ளிங்ஸ் டூயிங், இதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம். அண்ட் ஹவு தே லுக் லைக், யூ கேன் டாக் அபவுட் தயர் அப்பியரன்ஸ். நெக்ஸ்ட், யுவர் பிஹேவியரிசம். ஸோ ஹவு வில் தே பிஹேவ் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட், ஹவு டு யூ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் யுவர் ஃபேமிலி, லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ். யூ கேன் ஆட் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் யூ ஹேவ் வித் ஈச் ஃபேமிலி மெம்பர். அதை ஒவ்வொருத்தர் கூட நீங்க எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ். சில ஃபேமிலிஸ்ல வந்து அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, அவங்க கூட ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்போம். அம்மா ரொம்ப செல்லம் கொடுப்பாங்க, அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருப்போம். இன் சம் ஃபேமிலிஸ் பேரண்ட்ஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம லைஃப்ல என்ன நடந்தாலும் ஷேர் பண்றக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஃபாதர் கிட்ட என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றீங்க, உங்க மதர் கிட்ட என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றீங்க, பிரதர் ஆர் சிஸ்டர், உங்க சிப்ளிங் கிட்ட என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றீங்க. யூ கேன் ஆட் அபவுட் தட். யூ கேன் டிஸ்கிரைப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஜாப் ஹாபிஸ். அவங்களுடைய ஹாபிஸ் என்னென்ன, வாட் தே டூ இன் தேர் ஃப்ரீ டைம்ஸ், அவங்க ஹாபிஸ் என்ன, அண்ட் வாட் ஆர் தே டூயிங், அவங்களுடைய ஜாப்ஸ் என்ன சொல்லலாம். மென்ஷன் ஷேர்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ட்ரெடிஷன்ஸ். இப்போ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர்
இல்ல ஃபாதர் அண்ட் சன் இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு ஷட்டில் காக் விளையாடலாம். ஒரு டென்னிஸ் விளையாடலாம். பிசினஸ்ல 2 பேருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். நைட் புக் படிக்கலாம். ஃபாதர் அண்ட் சில்ட்ரன் 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு புக் படிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஷேர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னலாம் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி திஸ் கேன் ஆட் மோர் வேல்யூ டு யுவர் பாயிண்ட்ஸ். எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் அபவுட் திம். அவங்க மேல உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் வென் தே டாக் அபவுட் a particular person, your parent, father or mother or your brother or sister. அவங்கள பத்தி பேசும்போது நீங்க என்ன மாதிரியான ஃபீல் பண்றீங்க இதை சொல்லலாம். யூ கேன் ஆட் சம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அவங்களுடைய அவங்கள பத்தி சொல்றதுக்கு ஒரு சில அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன் த பாசிட்டிவ் சைட். சரிங்களா? உங்க ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்க, உங்க ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து என்ன சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற அந்த பாசிட்டிவ் சைட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லணும். யூ ஷுட் நாட் மென்ஷன் எனிதிங் நெகட்டிவ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஓகே, ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் உங்க ஃபேமிலி பத்தி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். And now, for each and every segments, I'm giving you an example. How can we frame sentences? அப்படின்ற the example அப்படின்றத பார்ப்போம். Okay, the first. So the first point is brief facts about your family. When it comes to the brief facts, we can say what kind of family you are and how many persons are there in your family. இதெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். Okay, the first one. There are four people in my family. Me, my mom, dad, and my older sister. ஸோ 4 people in my family. ஸோ அப்போ என் ஃபேமிலியில் 4 பேர் இருக்காங்க. அது யார் யார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். செகண்ட், மை ஃபேமிலி இஸ் வெரி பிக். என்னுடைய வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமிலி. தெர் ஆர் 7 of us. மீ, மை மம், டேட் அண்ட் 3 brothers அண்ட் ஆர் லிட்டில் சிஸ்டர். ஸோ என்னுடைய ஃபேமிலி கொஞ்சம் பெருசு. யார் யார் இருக்கும்? ஈவன் யூ கேன் யூஸ் மை ஃபேமிலி இஸ் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமாக உங்கள் அப்பா இல்லை பெரியப்பா சித்தப்பா, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் ஃப்ரேம் யுவர் சென்டென்சஸ் டு மென்ஷன் சம் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு. என் ஃபேமிலி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 பேர் இருக்காங்க, 7 பேர் இருக்காங்க, நம்பர்ஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, செகண்ட், வேர் டு தே லிவ். ஸோ அவங்க எங்கே இருக்காங்க, அந்த லொக்கேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? வி ஆல் லிவ் இன் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜில் இருக்கும். We live in a house, it's a small house, but big enough for all the 4 of us. எங்க ஃபேமிலியில் 4. So for example, I'm just combining the first sentence and the first one. There are 4 people in my family, me, my mom, dad and my older sister. We all live in a small village in Coimbatore. We live in a house, it's a small house, but big enough for all the 4 of us. ஸோ நாங்கள் 4 பேர் இருக்கோம். எங்கள் வீடு ரொம்ப சின்ன வீடு தான், பட் எங்கள் 4 பேருக்குமே அது வந்து போதுமானதாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் செக்மெண்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம்ஸ். ஒவ்வொரு டேர்மையும் ஒவ்வொரு ஃபேக்டையும் நான் செக்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தனித்தனி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். அது எல்லாமே கிளப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் உங்களுடைய கான்டெக்ட். ஓகே, அண்ட் டெல் வாட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் டூயிங். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற செக்மெண்ட். மை டேட், ஹி இஸ் அ டீச்சர். ஹி டீச்சர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மை டேட் இஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக முடிக்கலாம். Okay, so communicate, you should know how to elaborate about your family, how to elaborate your content. ஸோ உங்கள் கான்டென்ட்டை இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ மை டேட் ஹீ இஸ் அ டீச்சர் அதோடவும் முடிக்கலாம். பட் சம்டைம்ஸ் யூ ஷுட் கிவ் சம் அடிஷ்னல் பாயிண்ட், சம் அடிஷ்னல் வேல்யூ டு யுவர் ஃபேமிலி. இந்த அடிஷ்னல் பாயிண்ட், ஹீ டீச்சர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன், இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட். இட் ஆட் சம் அடிஷ்னல் வேல்யூ டு யுவர் ஃபாதர். ஓகே, அவங்க டீச்சர், எங்கள் டீச்சர் ஸ்கூல்ஸில் டீச்சராக இருக்காங்க அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ மை டேட் ஹீ இஸ் அ டீச்சர், ஹீ டீச்சர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஸ்கூல் சில்ட்ரன். ஆல்சோ ஹீ ஹேண்டில் சயின்ஸ் டியூஷன்ஸ் இன் தி ஈவினிங். ஸோ அப்போ அடிஷ்னலாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறார், ஈவினிங் வந்து சயின்ஸ் டியூஷன் எடுக்கிறார். ஓகே, அண்ட் மை மதர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ சூப்பர்வைசர் இன் அ கம்பெனி வேர் ஷி மேனேஜஸ் ஆல் பீப்புள். ஸோ வாட் யுவர் மதர் இஸ் டூயிங், my mother is working as a supervisor and she manages all people in the company. Because supervisor in the sense he has to supervise all the work in the company or in the place. That is what. After returning to home, she will engage with household chores. ஸோ வேலை முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா வீட்டு வேலைகள்லாம் செய்வாங்க. மை பிரதர் சாம் இஸ் ஸ்டடிங் இன் ஹிஸ் ஃபைனல் இயர். ஸோ ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே என்ன அடிஷ்னல் ஆட் பண்ணலாம், அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஆட் பண்ணலாம்.
Okay, so likewise, you can add some additional point to the content. So it's not just a point, it is a value to your family. அந்த அடிஷ்னல் பாயிண்ட் நீங்க சொல்ற அந்த அடிஷ்னல் கான்டென்ட்ஸ் எல்லாமே உங்க ஃபேமிலியை நீங்க எந்த அளவுக்கு வேல்யூபுல்லா சொல்றீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹவு தே லுக், அந்த அப்பியரன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? ஸோ யூ கேன் டாக் அபவுட் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. அதை எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம்? மை டேட் இஸ் பிரிட்டி டால் அண்ட் தின். ஸோ என் ஃபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாலா இருப்பாரு, கொஞ்சம் தின்னா இருப்பாரு அப்படின்றது. ஹிஸ் ஹேர் இஸ் டார்க் ப்ரௌன் பட் ஹி இஸ் லூசிங் இட் நவ். ஸோ ஹி ஹேஸ் வெரி லிட்டில் ஹேர். ஸோ அவருடைய ஹேர் வந்து டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும், பட் இப்போ வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகிட்டு இருக்கு, பட் ஹி இஸ் லூசிங் இட் நவ். ஹி ஹேஸ் வெரி லிட்டில் ஹேர். ஸோ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் முடிதான் இருக்குது அப்படின்றது. இது அந்த அப்பியரன்ஸை பற்றி எப்படி பேசலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ லைக்வைஸ் யூ கேன் டாக் அபவுட் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் மதர். ஓகே, பிஹேவியரிசம். ஸோ வென் கம்ஸ் டு பிஹேவியரிசம், ஒவ்வொருத்தரும் உங்க ஃபாதர் உங்ககிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, மதர் எப்படி உங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்றாங்க, பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். மை பிரதர் ஆல்வேஸ் ஃபைட் வித் மீ. ஸோ என்னுடைய பிரதர் எப்பவுமே என்கிட்ட ஃபைட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அப்படின்றத கான்செப்ட். வாட் யூ டூ வித் யோர் ஃபேமிலி, விச் மீன்ஸ் ஹவு யூ ஸ்பெண்ட் யோர் டைம் வித் யோர் ஃபேமிலி. டியூரிங் வீக்கெண்ட்ஸ் ஐ ஸ்பெண்ட் மை டைம் வித் மை ஃபேமிலி. ஐ ஹெல்ப் மை மதர் இன் குக்கிங். சம்டைம்ஸ் வி கோ அவுட் ஃபார் டின்னர். ஸோ என்னுடைய டைம் வீக்கெண்ட்ஸில் என்னுடைய டைமை நான் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்? ஐ வில் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் மை ஃபேமிலி விச் மீன்ஸ் ஐ ஹெல்ப் மை மதர். ஸோ அவங்க சமையல் பண்ணுவாங்க, அதில் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வி கோ அவுட் ஃபார் டின்னர். ஸோ ஈவினிங் சாப்பிட்றதுக்கு நான் வெளியே போவேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கிளப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதான் உங்களுடைய கான்டென்ட்டாக இருக்கும். சிம்பிள். ஓகே, டிஸ்கிரைப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹாபி. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய ஹாபின்னு வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். மை பிரதர் லவ் டு டூ drawing. Okay, my brother love to do drawing. He paints a lot whenever he feels free. ஸோ என்னுடைய பிரதருக்கு வந்து drawings ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ drawings பிடிக்கும் அப்படின்னு எப்போல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போல்லாம் வந்து அவங்க drawing பண்ணுவாங்க அப்படின்றது என்னுடைய கான்செப்ட். மை மதர் யூஸ் டு ரீட் புக்ஸ் பிஃபோர் பெட். ஸோ என்னுடைய மதனுடைய ஹாபி என்ன? ரீடிங் புக்ஸ். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் புக் படிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹாபி விச் வி ஆர் மென்ஷனிங். ஓகே, தென் ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் கண்டென்ட். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் எல்லாமே வச்சு ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு கான்டென்ட். ஐ கம் ஃப்ரம் அ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. சரியா? ஐ கம் ஃப்ரம் அ நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. மம், டேட், மீ அண்ட் மை பிரதர். இதெல்லாம். மை ஃபாதர் மிஸ்டர் எக்ஸ், a businessman who do import and export business. My mother, Mrs. Y, working as a lecturer in ABC College, where she handles EMF for students. EMF அப்படின்ற ஒரு subject for students. My brother C, working as a system analyst in TCS company. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது. ஆர் நேட்டிவ் இஸ் கோயம்புத்தூர். ஸோ எங்கள் நேட்டிவ் என்ன? கோயம்புத்தூர். பட் கரண்ட்லி வி ஆர் ஸ்டேயிங் இன் மதுரை. எங்களுடைய சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர் தான், பட் கரண்ட்டாக வந்து மதுரையில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது. ஹியர் ஐ எம் இன் சென்னை இன் சர்ச் ஆஃப் ஜாப்ஸ். எங்களுடைய சொந்த ஊர் கோயம்புத்தூர், பட் இப்போ நாங்கள் மதுரையில் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன். எதுக்காக? வேலை தேடுறதுக்காக சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஓகே, ஓகே. தென் ஐ லவ் மை ஃபேமிலி அண்ட் ஐ ஹாவ் மெனி குவாலிட்டிஸ் வேர் ஐ காட் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி. ஸோ என்னுடைய ஃபேமிலி எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? என்னுடைய ஃபேமிலியை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஹ் என்னுடைய என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைய குவாலிட்டிஸ் என் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டது. ஃப்ரம் மை ஃபாதர் ஐ லேர்ன் ஹவு டு ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். மை மதர் இஸ் அ குட் ஆர்கனைசர் அண்ட் ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் மை ரூம் அண்ட் ஸ்டடி டேபிள். ரைட்டிங் பேட். ஓகே, அண்ட் மை மதர் இஸ் அ குட் ஆர்கனைசர். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில் வந்து நான் இங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் மை ரூம் அண்ட் ஸ்டடி டேபிள். ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்றத வேல்யூ நீங்கள் எடுத்து சொல்லலாம். Okay, so this is an example content. This is how you have to describe your family. Okay, do you have any clarifications here? Any doubts here? The sentences எல்லாமே. Is everything fine? Is everything fine? Okay, then we'll move to the next part. One. Okay.
ஓகே. ஸோ ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் ரொட்டீன்? சரிங்களா? நம்ம ரொட்டீன் இப்படி வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஓகே. ரொட்டீனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, ஸோ ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ். ஓகே. ஸோ ப்ராக்டிசிங் டு டிஸ்கிரைப் யுவர் ரொட்டீன் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு இம்ப்ரூவ் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ். ஓகே. உங்கள் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இட் வில் ஹெல்ப் டு மேக் யூ கான்டென்ட் ஆஸ் அன் ஆர்கனைஸ்டு ஒன், ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு ஒன். ஏன்னா உங்கள் டெய்லி ரொட்டீன்ஸை நீங்கள் ஒரு ஆர்டராக சொல்லணும். ஸோ காலையில் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க. ஸோ அட் வாட் டைம் யூ ரீச் பஸ் ஸ்டாப், அட் வாட் டைம் யூ ரீச் யுவர் ஆஃபீஸ் ஆர் காலேஜ், அண்ட் வாட் டைம் யூ, சார் இஃப் யூ ஹேவ் மெனி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் லைக் ஆன்டீஸ் அண்ட் அங்கிள்ஸ், but we are not in the same house. Do I need to say as a nuclear or joint family? No, Rakavardhani, you have a lot of family members, but here family, which means a group of people staying in the same place. ஒரு பிளேஸ்ல நீங்க எத்தனை பேர் இருப்பீங்க அதை மட்டும் தான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இருந்தா தான் அது வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ யூ, யுவர் பேரண்ட்ஸ், யுவர் சிப்ளிங், யுவர் அங்கிள், ஆண்ட். ஸோ இஃப் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்டேயிங் ஆன் த சேம் பிளேஸ், தென் யூ கேன் மென்ஷன் யுவர் செல்ஃப் as a joint family. If your aunt and uncle, if they are staying at some other place, only you are staying with your parents, then you're a nuclear family. You're not a joint family. Okay. So at the same place, ஒரு இடத்துல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க, at same place how many people are staying, based on that you can mention yourself as a nuclear family or joint family. Yes, Miss Nandini, what is your doubt? Nandini, do you have anything? Right. Okay. ஸோ டிஸ்கிரைபிங் யுவர் ரொட்டீன் வில் ஹெல்ப் யூ டு டெவலப் யுவர் லாங்குவேஜ் ஸ்கில். உங்கள் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும். அண்ட் செகண்ட் ஒன், இட் வில் மேக் யுவர் கான்டென்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்டு ஒன். நம்ம இப்போ இன்டர்வியூவில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுலாம் பேசக்கூடாது. சரி, இங்கேன்னு மட்டும் இல்லை, ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று நம்ம பேசக்கூடாது. ஸோ whenever you are giving a presentation, whenever you are speaking in front of others, your content should be a structured one. நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கான்டென்ட்டாக இருக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு கான்டென்ட் எப்படி உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும், உங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீனை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ, அந்த கான்டென்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ, பிகாஸ் ஹியர் யூஆர் ஸ்ட்ரக்சரைசிங் யுவர் கான்டென்ட். ஓகே. It will help you to structurize your general content. Okay. So for these two reasons, you should know how to describe your routine. Okay. So always to describe your routine, you have to use simple present tense. சரிங்களா? ஸோ என்ன இது கிராமர் செஷனா அப்படின்னு பார்த்தா கிராமர் செஷன்லாம் கிடையாது. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், நமக்கு கிராமர் பெரிய அளவுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னாலும் வி நீட் கிராமர். ஓகே. நம்முடைய டெய்லி ரொட்டீனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ், யூனிவர்சல் ஃபேக்ட்ஸ், யூனிவர்சல் ஃபேக்ட்ஸ். இது எல்லாமே சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு அந்த டென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றது. ஸோ யூஸ்வலா ஒரு சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட், வேர்பு, ஆப்ஜெக்ட், இதுதான் வந்து சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எப்பவுமே ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், யாரு அதை பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கணும். செகண்ட் வேர்பு, என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது இருக்கணும். அதுல யாருக்காக பண்றாங்க அப்படின்றத அந்த ஆப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? இதான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இந்த வேர்ப் வந்து நமக்கு V1 இருக்கும் பட்சத்துல அதை நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதான் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது. ஓகே. இப்போ இதுல இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் சர்டன் ரூல்ஸ். ஓகே. இந்த வேர்ப், இந்த வேர்ப்ல நாம எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் அப்படின்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஓகே. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட், ஓகே, இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலரா இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட். சிங்குலர் சப்ஜெக்டா இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு வந்து வேர்ப் வந்து ப்ளூரலா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ சப்ஜெக்ட், வேர்ப். Okay. So if I have singular subject, I should have plural verbs. For example, singular subject அப்படின்னா he, kindly note this down. Okay. So this will be help you to frame your sentences properly. He,
she, it. ஓகே, இதெல்லாமே வந்து சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ். இப்படி சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ நம்ம வேர்ப் கூட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். சரிங்களா? எஸ் இல்லை இஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he goes. ஓகே, he goes. ஸோ இதில் கோ அப்படின்றது தான் வேர்பு. இப்போ ஹீ அப்படின்ற சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வரதுனால நம்ம இஎஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலாக இருந்தா, ஓகே, இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ளூரல், if the subject is plural, then you can use singular verb. They can use singular verb. ஸோ அது எப்படி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they, we, you. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் வரப்போ நீங்கள் வெறும் வேர்ப் மட்டும் யூஸ் பண்ண போதும். எஸ் ஆர் இஎஸ் ஆட் பண்ணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தே கோ. ஓகே, ஸோ ஹீ கோ அப்படின்ற இதில் எனக்கு ஹீ அப்படின்றது சிங்குலர், கோ அதனால் இந்த சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால நான் கோ கூட இஎஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ தே அப்படின்றது ப்ளூரல், ஸோ ஐம் மென்ஷனிங் மை வேர்ப் ஆஸ் அ சிங்குலர் ஒன். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸம்ஷனல் கேஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் சம் எக்ஸம்ஷனல் கேஸ். ஓகே, ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷனல் கேஸ் என்ன? ஐ. ஓகேவா? ஸோ ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப நாம வேர்ப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, வேர்ப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் இஎஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? ஐ கோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கோ. அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர்? ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் புரிஞ்சுதா? Have you all understood this? ஓகே, ஸோ நம்ம டெய்லி ரொட்டீன்ஸில் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஸோ இதெல்லாமே வந்து டிப்ஸ். ஓகே, when we describe our daily routine, you can use terms. இந்த terms எல்லாமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுடைய கான்டென்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி terms எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ்வலி, சம்டைம்ஸ், நார்மலி, ஆல்வேஸ், ஆஃபன், டென் டு, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து ரெகுலராக பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி விச் மீன்ஸ் யூஸ்வலாகவே நான் பண்ணுவேன். சம்டைம்ஸ் அப்படின்னா எப்பயாவது தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ நார்மலாகவே ஒரு விஷயம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ நார்மலி ஐ ஹாவ் பிஸ்கெட் வித் டீ. ஸோ டீன்னு ஒன்று நான் குடித்தேன் அப்படின்னாலே எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல பிஸ்கெட் அப்படின்றது வேணும். அதே மாதிரி ஆல்வேஸ். ஓகே, ஓகே, when you're describing your daily routine, you can use this useful words. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் in between sentencesல இது பண்ணிக்கலாம். Then make it as a structured content. Structured content in the sense, so you have to mention your content as you have to start with morning. So morning என்ன பண்ணுவீங்க? அதே மாதிரி afternoon. So then you can move with afternoon. So afternoon என்ன பண்ணுவீங்க? Then you can go with evening. ஓகே, ஸோ ஈவினிங் என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டாக கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்கள் கான்டென்ட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிரும். யூ வில் ஹாவ் தி ஃப்ளோ. ஓகே, சாரி. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்டு கான்டென்ட்டாக இருக்கிறப்போ நமக்கு ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிரும். ஓகே, நமக்கு ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிரும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் வென் யூர் மென்ஷனிங் யுவர் டெய்லி ரொட்டீன் இன் அ ஃப்ளோ, இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? தென் யூஸ் டைம் ஃபார் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னொரு கிளாரிட்டிக்காக நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூஸ்வலி, வாட் யூ டூ, யூஸ்வலி, ஆல்வேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே, சரிங்களா, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்வேஸ், நெவர், இன் த மார்னிங், அட் நூன், பிஃபோர் பெட், இதெல்லாமே வந்து நம்ம எந்த டைமில் எதை பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும். அண்ட் யூ கேன் யூஸ் சம் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ். சில லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் இன் த சென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் தென், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, நெக்ஸ்ட், ஒரு ஆக்டிவிட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவீங்க, அண்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எ பர்டிகுலர் டாஸ்க் வாட் வில் யூ டூ. ஸோ இந்த மாதிரி. அண்ட் யூ கேன் ஆட் யுவர் பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ். வாட் ஆர் யுவர் பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ்? இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் டெய்லி ரொட்டீன்ஸில் ஆட் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் கோ வித் சம் ஆத்தென்டிக் டீடைல்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் ஸ்பெஷல் திங்ஸ்? இப்போ we are waking up in the morning, we are doing certain activities, we are getting into bus, இதெல்லாமே நார்மலாக எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ ஆத்தென்டிக் டீட்டெயில் இன் த சென்ஸ், இட்ஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல், இட்ஸ் சம்திங் யூனிக் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ மற்றவங்க பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஆட் பண்ணி சொல்கிறீங்க. அப்படி ஆட் பண்ண அந்த ஆத்தென்டிக் டீட்டெயில் சொல்கிறப்ப என்ன ஆகும், உங்கள் கான்டென்ட் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் யூனிக்காக தெரியும். ஓகே, யுவர் கான்டென்ட் வில் பி யூனிக்,
when you are adding some authentic details, when you are adding some additional details to your content. Okay, so always you have to be give your content as a unique one. உங்க content ஒரு unique one-னா நீங்க வந்து கொண்டு வரணும். Okay, right. Next, okay. So this is an example. Okay, இது ஒரு example. So in the previous slide, I just mentioned what are the things you have to add. So how to describe your daily routine. So based on those input, based on those points, I have given certain examples. ஒரு sentence நீங்க எப்படி frame பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான example நான் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த example sentencesல நான் சொன்ன conditions நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸோ முன்னாடி நம்ம அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சொல்லியிருந்தோமா, அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தேன். சிங்குலர் வேர்ப் அப்படின்னா ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும், ப்ளூரல் வேர்ப் அப்படின்னா சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும். அந்த இதை சொல்லியிருந்தேன், அதை நீங்க இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த மார்னிங் ஐ வேக் அப் அட் 7 AM. ஓகே, ஐ. ஸோ ஹியர் ஐ இஸ் அ சிங்குலர் சப்ஜெக்ட். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், வேக் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்றேன். வேக் அப் அட் 7 AM. ஓகே, ஐ பிரஷ் மை டீத். ஸோ இங்கே அகைன் நான் ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்றேன். ஸோ ஐ டென்ட் ஆட் எனி எஸ் ஆர் இஎஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷீ கெட்ஸ் அப் அட் 6 AM. ஷீ கெட்ஸ் அப் அட் 6 AM. இப்போ ஷீ அப்படின்றது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட். அதனால நான் என்ன ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா கெட் அப்படின்ற வேர்ப்ல நான் எஸ் அப்படின்ற ஒரு எஸ் வந்து நான் ஆட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ சி இஸ் யர் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஐம் ஆடிங் எஸ் டு தி வேர்ப் கெட். Okay, in the afternoon, specifically I'm mentioning in the afternoon, I go to work. I have lunch at 1 PM. In the evening, I relax by watching TV or reading a book. In the morning, I always exercise for 30 minutes. So here I have used certain the usual words, always use பண்ணிருக்கேன். And to mention the point of time, I have mentioned in the evening, in the morning, இதெல்லாமே வந்து mention பண்ணிருக்கேன். So I always exercise for 30 minutes, but in the afternoon, I focus on works. இதெல்லாமே. So these are some example sentence. Okay. Okay. So this is an example content. உங்க நம்ம daily routine mention பண்றதுக்கான example content. Okay. So I wake up at 6 o'clock. People, one more thing. So இந்த இடத்துல நம்ம wake up அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். செகண்ட் ஒன் get up அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். wake up யூஸ் பண்ணலாம், get up அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Wake up and get up. So wake up in the sense you're not out of bed. You're just opening your eyes. You're just coming to your consciousness. அந்த தூக்கத்திலிருந்து தெளியறது அதை வந்து நம்ம wake up அப்படின்னு சொல்றோம். But still you're not out of your bed. உங்க பெட்ல இருந்து இங்க வெளியெல்லாம் வரல. ஜஸ்ட் முடிச்சிருக்கீங்க. you're in the consciousness. அந்த தூக்கம் எல்லாம் தெளிஞ்சு ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம wake up அப்படின்னு சொல்றோம். தூக்கம் தெளிஞ்சிருச்சு, நீங்க உங்க பெட்டை விட்டு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம get up. Okay, I wake up at 6 o'clock and I get up at 6:15. நான் 6:15 வந்து 6 மணிக்கு நான் எந்திரிச்சிட்டேன், பட் பெட்ல இருந்து வெளியே வந்தது 6:15 தான். ஓகே, கண்ணு முழிக்கிறீங்க, தூக்கம் தெரியுது அப்படின்னா wake up. If you are out of your bed, you can use get up. இதை வந்து ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். I wake up at 6 o'clock, I drink my tea and iron my clothes. I have a shower and get dressed. I brush my hair, put on my makeup. So put on அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு phrasal verb. சரிங்களா? So put on is a phrasal verb here. I pack my bag with all my teaching materials. I walk to the bus stop. I catch the bus at 8:15. It takes about 45 minutes to get to my destination 3 miles away. So here see, it is a singular subject and it is also third person form. சரிங்களா? தேர்ட் பர்சனை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய தேர்ட் பர்சன் அப்படின்னா இந்த ஹீ ஷீ இட் இதெல்லாமே வந்து தேர்ட் பர்சனை குறிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்படி வர்றப்போ என்ன, நம்ம வந்து டேக் அப்படின்ற verb கூட எஸ் அப்படின்றத ஆட் பண்ணணும். ஐ கெட் ஆஃப் தி பஸ். ஸோ ஹியர் கெட் ஆஃப் இஸ் யுவர் phrasal verb. I get off the bus and walk to the school where I teach English. I have to sign in and get the keys. Class starts at 9:25 and ends at 11:25. இதெல்லாமே. ஓகே, இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், சில சென்டென்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஹீ வேக்ஸ் அப் அட். ஓகே, இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஐக்கு பதிலாக ஹீ போடுறேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஹீ ஐ எம் ஆடிங் ஹீ ஆர் ஷீ. சரிங்களா? ஒரு தேர்ட் ஃபார்ம், ஒரு தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் நான் வந்து ஆட் பண்றேன். ஹீ வேக்ஸ் அப் அட். ஓகே, தேர்ட் ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட், தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்றப்போ இல்ல சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றப்போ அந்த வேர்ப் கூட நம்ம எஸ் ஆட் பண்றோம். இப்போ ஐ அப்படின்னா வேக் அப்.
இதுவே நீங்க he or she ஆட் பண்றப்போ wakes up. I drink. He drinks. ஓகே, ஸோ he அப்படின்னு வரப்போ drinks. ஸோ he அப்படின்னு வரப்போ drinks. He or she அப்படின்னு வரப்போ drinks அப்படின்றது இந்த s and ஆட் பண்ணணும். I have a shower. So here he have a shower. I brush my hair. He brushes. He brushes her or his hair. இதெல்லாமே ஓகே. அந்த தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அந்த தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரப்போ மட்டும் உங்களுடைய verb வந்து எஸ் ஆர் இஎஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? ஓகே. So do you have any clarifications here? இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா? So have you all understood what I have told you? Yes, very good. Thank you, Mr. Raghavardhani, for answering. So may I know the response of others? So yesterday, when you're responding, I felt you have problem with sentence formation. யூஸ்வலா நிறைய பேருக்கு அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ டுடே ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ ஆஃப் ஃப்ரேமிங் சென்டென்சஸ் வித் ஒன் பர்டிகுலர் டென்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டென்ஸ்ல நம்ம எப்படி வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அ சினாரியோ which means your daily routines. Based on daily routines, how can you frame sentences? Based on simple present tense, how can we frame sentences? அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், அண்ட் அதுக்கான கண்டிஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? So likewise, you can practice. So if you practice for all other tenses, it will be very easy to frame your language. Okay, so any more clarifications? Any suggestions, people? Any suggestions or clarifications? Okay. Now, a quick recap of today's session. So today we have learned certain family vocabularies. So ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் பிரித்து ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வரும் அப்படின்ற இந்த வெக்காபுலரிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு என்ன, கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர்னா யார், ஃபாதர் அண்ட் டேடி இதுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஹாஃப் சிஸ்டர் ஹாஃப் பிரதர்னா யார், ஸ்டெப் சிஸ்டர் ஸ்டெப் பிரதர் அப்படின்னா யார். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலி வெக்காபுலரிஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். Next, how to describe your family. So, in description about your family, what are the points you have to include? அதை பார்த்தோம். ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்றது பார்த்தோம். அண்ட் ஃபார் ஈச் பாயிண்ட் ஐ ஹவ் கிவன் யூ சர்டன் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு சினாரியோவில் நம்ம எப்படி வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் கொடுத்தோம். And we have dealt with simple present tense. So simple present tense is used for to mention something, some activities happening regularly. ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெகுலராக நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சே சம் ஃபேக்சுவல் திங்ஸ், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் verb அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் V1 அப்படின்றது இருக்கணும். அதில் எப்படி நம்ம சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ஹவ் சீன் ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் டெய்லி ரொட்டீன். நம்ம ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய அந்த டெய்லி ரொட்டீன்ஸை எப்படி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ in tomorrow's session we are going to deal with shopping and food. So what are the basic sentences, what are the basic phrases can we use when we go for shopping and for foods? We are going to restaurant, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம். ரெஸ்டாரண்ட் போகிறப்போ ஒரு கொஷின் நம்ம எப்படி கேட்கலாம், ஆர் இஃப் someone is asking something, how can we respond? இந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஆன் த சேம் லிங்க் you can join. Okay, so if you find it is useful, you can share with your friends. Okay, if you want your friends to upgrade their knowledge, if you want them to update something, you can share the session with them. So already I have shared certain messages with you in WhatsApp. You can share the message. So always we use this same link. Okay, yes people, so we came to end of this session. Do you have any doubts? Any doubts, any clarifications? Have you understood everything? Any doubts இருக்கா?
Okay. So, okay, people, thank you for joining today. I hope you will join tomorrow also. Thank you. So, you can leave the session. We'll meet tomorrow.